محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں ہوئی. سبحان اللہ. تیسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اسم گرامی کیا ہیں؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کس جگہ پر فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. یہ مکی زندگی تھی. اب انشاءاللہ اب مدنی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، اس کے جواب دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو اپنے ساتھ کس کو لیا؟ ہجرت میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر کون سو رہے تھے؟ ہجرت کے وقت رات حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دی ہوئی سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تیسرا سوال، ہجرت کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہاں قیام فرمایا؟ ہجرت کی رات نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 دن اور 3 رات قیام فرمائی، جو کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دور ہے. مذہب اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے اور کہاں ہے؟ ہمارے دین اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے 3 میل پہلے ایک مقام ہے جسے قباء کہتے ہیں، جہاں پر سرکار نے ہجرت کے دوران 14 دن قیام فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس کے گھر قیام فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تقریباً 7 ماہ قیام فرمایا. مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور اسی میں چبوتر صفا بھی بنوایا گیا، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلامی تعلیمات سیکھتے تھے. اللہ سبحان اللہ. مختصر سے وقت میں مختصر سی باتوں کو آپ کے گوشے گزار رکھا تھا، لیکن انشاءاللہ کبھی ایک پروگرام ایسا کریں گے، سوال و جواب کی شکل میں ایسے کریں گے کہ معلومات حاصل ہو جائے. جس نبی کی امت میں ہم ہیں، ورنہ آج نبی کی سیرت کو اتنا بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، جملہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور 9 محفلوں میں سن لیے کیا کیا فیلنگ ان پر سے دیے، وہ اس کا مدلل جواب دیے. اچھا یہ ایک بات میں بتا دیتا ہوں، دلیل کون مانگتا ہے؟ دلیل کون مانگتا ہے؟ میں فرماتا ہوں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تذکرے کا واقعہ سنیے مختصر. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے علم کے ماہر تھے، 600 قسم کے علم کے ماہر تھے، جیسے قرآن کا علم، تفسیر کا علم، تجوید کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، دنیا کی دیگر ایسے 600 علم تھے. ہر 600 علم میں کیا تھے؟ ماہر تھے. اس وقت ان کو ٹکر لینے والا علم میں کوئی نہیں تھا، اور اپنی ساری زندگی خدا کی وحدانیت پر کہتے رہے. خدا ایک ہے، دلائل کی انبار پیش کرتے گئے. جب ان کا وقت آخر آیا تو شیطان کب چاہتا ہے کہ کسی انسان کو ایمان کی حالت سے رخصت کرے، وہاں بھی آگے انہیں اٹیک کرتا. اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا اور پوچھا
اے فخرالدین رازی دنیا میں بہت جھینگے مار رہے تھے نا, خدا ایک ہے بول کر, خدا ایک ہے مجھے دلیل دو. کون پوچھا سب سے پہلے دلیل؟ شیطان رجیم. تو دلیل پوچھنا کس کی سنت ہے؟ کہتا ہے اس لیے ہم دلیل نہیں پوچھتے, لیکن دلیل کا جواب دے کے ذلیل تو کرتے ہیں, اتنی تو طاقت رکھتے ہیں. تو وہ سوال کیا تو اس کے سوال میں دلیل پیش کیے, انہیں بھی بڑا عالم, رد کر دیا, اس کا توڑ دیا گیا. پھر دوسری دلیل پیش کرے, اسے کاٹ دیا. تیسری دلیل, اس طرح 99 دلیل پیش کیے. 99 دلیلوں کو بھی شیطان اپنی علم سے کیا کر ڈالا, کاٹ ڈالا. اب پریشان ہو گئے, ان قریب ہے روح پرواز کرنے والی ہے, کیا کروں کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دور دراز پر کسی دوسرے مقام پر ان کے پیر و مرشد وضو بنا رہے تھے اور مرید کی اس حالت کو دیکھ رہے تھے. اس بات سے کیا پتا چلتا ہے, مرشد مرید کے ہر حال پر نظر رکھتا ہے, کسی کا حال چھپا نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہیں آخری وقت ہے, شیطان حملہ آور ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ صادق مرید دنیا سے بے ایمانی کے ساتھ چلا جائے. تو اسی جانب رخ کر کے وضو کے چند چھینٹوں کو اڑا کے کہتے ہیں ان کے پیر مرشد, اے فخرالدین رازی کہتے اس مردود سے, میں نے خدا تعالیٰ کو بنا کسی دلیل کے مانا ہے. میں نے خدا تعالیٰ کو کسی دلیل کے مانا ہے, ایک مانا ہے اور ایک جانا ہے. ویسے جواب سننا تھا, سر کھجاتا ہوا پریشان ہوتا ہوا بھاگ گیا اور حالت ایمان پر کرنے کے ساتھ روح پرواز کر گئی. تو مطلب کیا ہے, اگر کوئی ہم سے پوچھے, لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, لڑنا جھگڑنا تمہیں عالمہ نہیں ہے, آپ ان عالمہ کو تو پوچھتے نہیں, سب کامن پیپل پوچھتے ہیں. عید میلاد منانا کہاں ہے, اس کی دلیل دو. قرآن میں بھی ڈھونڈو نہ ہو, حدیث میں بھی ڈھونڈو نہ ہو, جس آقا کی امت میں ہم ہیں بنا کسی دلیل کے ہم اس عید کو مناتے ہیں. ہم دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بنا کسی دلیل کے ہم اس کو انشاءاللہ مناتے رہیں گے, صبح آخری سانسوں تک منائیں گے اور ہماری نسل کے دماغوں میں بھی یہی ڈالیں گے, ان کی زندگیوں میں بھی اس عید کو منانے کا ہم حکم کرتے رہیں گے. تو لہٰذا چند سوالات سے متعلق آپ نے اس غور فکر کیا. اور تیسری بات جو ہر سال جو ہم معمول کرتے ہیں, کوئز کے لیے ذرا کافی وقت دیتے تھے 15-20 منٹ, اب وہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, 3 منٹ. وہ کیا ہے, جیسے میچز میں آپ دیکھتے نا 6 رن ہونا پڑتا ہے, آخری بال ہوتا ہے, چوکے سے کام نہیں چلتا. اب کیا ماننا, 6 ہے. اسی طرح ایک سوال عورتوں سے کریں گے, لیڈیز جو بھی ہیں حاضر, جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گی جواب کے لیے, اگر ان کا وہ جواب صحیح ہے تو انہیں انعام سے نوازا جائے گا, انعام سے نوازا جائے گا. لیکن سب کوئی دوسرے جواب نہ دیں, آواز چھوٹی کھسپھس بھی نہیں ہونا, نبی کی ہے محفل ہے, بے شک بہت ادب سے رہنا, لا فوق اصواتکم صوت النبی کا معاملہ ہونا ہے. کہیں تھوڑی سی گڑبڑی بھی ہو جائے تو ہمارے نامہ اعمال سے نیکیوں کو چھین نہ جائے. وہاں سوال کیا جائے تو یہاں خاموشی رہنا ہے, اور تم سے سوال کیا جائے تو وہاں خاموشی ہونا ہے. ایک سوال لیڈیز سے, ایک پرائز ان کو, ایک سوال تم نہ, کون پہلے ہاتھ اٹھاتے ان کو انعام. اور تیسرا سوال کامن ٹو آل, سب چاہے مرد ہو یا عورت, کون پہلے جواب دیتے ان کے لیے کوئی انعام رکھا گیا. اور فیصلہ میں نہیں کروں گا, فیصلہ میں نہیں کروں گا. ہمارے لائق صاحب ذرا ایڈوکیسی کرو صاحب, ذرا کون پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں دیکھنا سوتا ہے, کون پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور لائق صاحب کا فیصلہ حد میں. اب ہمارے نمائندہ انہوں ہی, نہیں میں اٹھایا تو اٹھایا کہ جھگڑنا کہ میں نے, انہوں جن کو بولے انہیں ہاتھ اٹھایا, الحمدللہ اسے صحیح رہا تو جواب نوازا جاتا. تیار ہی تیار ہی آپ سب. اچھا, اور تم سے کون ہاتھ اٹھاتے ہیں, سب پہ دیکھنا. پوچھ رہا ہوں آپ سے, ذرا خاموش بیٹھو بھائی, سوال کو غور سنو. ٹھیک ہے, نئی حضرت کا فیصلہ حتمی ہوگا وہاں پر. سرکار دو عالم, سوال پوچھ رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں پر کیا نام تھا؟
तुम्हारा नाम क्या? वाफिया। वाफिया बोलो, दो जवाब दे दिखाया इसको। आसमानों पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मकबरा मशहूर है, मछली के बच्चे को तीरना सिखाया नहीं जाता। मुस्तफ़ा हज़रत की बेटी हैं, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फरमाए लो भाई वो पहला इनाम है इसमें बस इतना है। बस कौन सा है? अब औरतें खामोश रहें, तुम्हारा मुकद्दर जाएगा, जो बोले वो पाए इंशाल्लाह। ये साल नहीं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा अपने आप को थोड़ा इनसे मालामाल कर लें तो ये तोहफे तोहाई का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब आपके लिए, अब जेंट्स के लिए लायर साहब का फैसला हाथ तक ही बोला, कौन क्या बोलते हैं लायर साहब देख लेते हैं, कौन हाथ उठाते हैं उनका फैसला आप है। मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीनतुल मुनव्वरा से मतलब क्या है? जितना भी तौसी हुआ है आसपास के इलाकों को भी मदीने में शुमार किया है, आसपास के इलाकों को मदीने में शुमार किया है। मदीनतुल मुनव्वरा की वो कौन सी मस्जिद है, यानी मस्जिद का नाम आपको बताना पड़ेगा। अभी मैं बोला भी नहीं, हाथ उठे वही नहीं होता, एक वैल्यू होता हो मेरे कौन नहीं करते, सवाल पूरा होने के बाद हाथ उठाना नहीं, उसका हाथ उठाना सुनो, सवाल पूरा होना सवाल इसलिए है मदीनतुल मुनव्वरा की वो कौन सी मस्जिद है, उसका नाम आपको मुझे बताना पड़ेगा, जिसमें 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा करने के मुताबिक। मस्जिद खुबा, हमारे मौसम नयाज साहब जाते हैं, सबको उम्रा कराने से पहले ज़ियारतों में जब हम एक उम्रा कराते हैं, 2 रकात नफिल नमाज उस मस्जिद में, मस्जिद क़िबलतैन भी उसको कहते हैं, दोनों क़िबलों वाली मस्जिद। पहले मस्जिद अक्सा की तरफ क़िबला था, बाद में सरकार को महसूस हुआ काश हमारा सजदा मस्जिद हरम होता क़िबला, तो अल्लाह ताला ने हालत नमाज में ही वही नाज़िल फरमाकर हमारे क़िबले को बदला, तो इसीलिए मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। बड़ी फजीलत वाली मस्जिद है, रूए ज़मीन पर ऐसी मस्जिद कोई नहीं है जिसमें 2 रकात नफिल पढ़ने से एक उम्रा का सवाब लिखा जाए, तो लिहाजा ये हो गया। अब फिर वहाँ जाना तुम्हें, अब वो लंबी नजर रखना तुम्हें, वहां से यहाँ तक देखना। अब ये तीसरा सवाल जो है कॉमन, जो भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, अब कैसा देखते थे सवाल ने, उधर देखे तो इधर, उधर खाली देखे तो हय्या अला फला हो जाती है, इधर हय्या अला सला। और यहाँ एक देखो लोग बोले एक फ्रेज होता, ठीक ठीक है, ठीक है, एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, तो फिर अगर जवाब कौन पहले देते वो देखेंगे, जवाब एक जगह से आ गया तो उनको देंगे, एक साथ दोनों जवाब किसी के हो गए तो यहाँ भी देंगे वहाँ भी देंगे, तो दो देंगे। जवाब बोलना सब, हाँ बोलना, सवाल आते ही हाँ जवाब और रैपिड फायर क्वेश्चन जिसे होता है ना, उसे तैयार है। फिर ये थोड़ा देखेंगे किसकी जहानत ये है, ठीक है। जहाँ जहाँ तकरीब होते हैं आप पहुँच सके, थोड़े पहुँचे थे और थोड़े नहीं पहुँचे थे, नहीं पहुँचने वालों मैं तो ऐसा ख्याल कर लिया कि मसरूफियात की वजह से, लेकिन ये तो ख्याल में गुमान रखता था कि कभी फुर्सत में हो प्रोग्राम्स को देख लें, चाहे बेंगलुरु के हो या ये तो सेफ है सबकी जगह। गालिबन सोचता हूँ कि उन प्रोग्रामों को आपने देखा होगा, तो फिर बगौर उसे समाज फरमाया है तो इंशाअल्लाह इस सवाल का आप जवाब देंगे। देखो जब भी बच्चा पैदा होता है डिलीवरी से पहले वक्त क्या करते हैं, लेडीज का एक मामूल होता है गर्म पानी को लेकर जाते हैं ताकि बच्चे की निरासत से उसे नहलाया जाए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक होने वाली थी, तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक फुफिया, सवाल इसने कर रहे हैं तुम्हारा इनवैलिड, तुम्हारा बोले तो जवाब नहीं आओ,
तो एक खुफिया जब गर्म पानी लेकर बढ़ रही थी तो गैब से आवाज आई, अब जबान से निकल गया सवाल बदला तो बोल देते हो। हजरत सुफिया थी, वो पानी लेकर जा रही तो गैब से निदा आई। मौलाना ने कहा, ऐ सुफिया कहाँ जा रही हो? मैं सरकार को नहलाने के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये आम इंसान नहीं है, आम बच्चा नहीं है, इसे तो आब कौसर से नहला कर भेजा गया है। तो अब खैर वो लफ्ज वहाँ पहले लीक हो गया था, उसका से जरा मुझे बैठ हुई तो मैं पूरी ये सवाल के लिए इनवैलिड। अब नेक्स्ट सवाल के लिए मैं इनवैलिड। हाँ नेक्स्ट सवाल में इनवैलिड। देखना हो नहीं, अब इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट सवाल बोले शिरकत इसने एग्जाम से डिबार कर डाली, एग्जाम से डिबार हो गया। आइए तीसरे सवाल की तरफ कोशिश करता हूँ कि आपको मैं क्या पूछूं। तो सरकार से मुताल्लिक कुछ पूछना चाहता हूँ। आजकल हज को तो नहीं जा रहे, उम्रा को तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हज और उम्रा जहाँ कर रहे हैं ना, तो वो चीज को फोटोज में वीडियोस में सब देखते हैं। नहीं गए तो भी क्या है, देखते हैं। और जो गए हैं, हमें अगर कोई मौजूद है तो फिर उनकी जहानत को भी देखेंगे, और जो नहीं गए फोटोज वीडियोस में देखे हैं तो उनसे भी एक सवाल है। अबू जहल मुल्क शाम से हजरत हबीब को तलब फरमाया, हबीब अजम से, हबीब अजमी अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उनको तलब फरमाया, क्योंकि हबीब अजमी का इल्म इतना वसी था कि अबू जहल भी उसका खाइल था। तो बुलाकर कहा, मोहम्मद माअज़ल्लाह, ये ऐसा बड़ा जादूगर है, तुम इनसे सवाल करो कि ये बेबस हो जाए, बेबस हो जाए। तो जब अबू जहल हबीब अजमी को लेकर पहुंचा तो सवाल किया, और हबीब अजमी बहुत अक्ल वाले थे। जमीन पर जादू चल सकती है, जमीन की हर चीज से ताल्लुक रखने वाले पर जादू हो सकता है, लेकिन आसमानों से ताल्लुक रखने पर जादू नहीं हो सकता। जमीन से हटकर किसी और चीज को ऐसी हैरत ज़दा बता दे तो उसे मोजिज़ा कहलाया जाता है। तो हबीब अजमी अपने इल्म से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। हाँ मैं नबी हूँ। अगर आप नबी हैं तो चांद जो आसमानों पर है उसे दो टुकड़े करके दिखाओ, दो टुकड़े करके दिखाओ। सरकार ने उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। ये मक्के की एक पहाड़ी है, मक्के की हो सकता गालिबन नया मुंडी वाला ही, मक्के की एक पहाड़ी है जहां पर चढ़कर सरकार ने शक्ल कमर किया था ने, चांद को दो टुकड़े किया था। अब मेरा सवाल ये है, उस पहाड़ पर, उस मकाम पर आज क्या बना हुआ है? नहीं, समझता था कि हमारे नया सा बता था, लेकिन जाहिरी को जगह भी दिखा देंगे। नहीं है, इन्होंने क्या बोले, लाइब्रेरी, तुम्हें मक्का टावर क्लास बन रहे हैं, ठीक है, दो भी नहीं, वहां से भी जवाब नहीं। चलो अपनी मालूमात को बढ़ा लो, जवाब मैं देता हूँ, फिर दूसरी सवाल आल्टरनेट क्वेश्चन दूंगा। आज बादशाह का, मक्के के बादशाह का महल है, मस्जिद निकलेंगे सफा मरवा की सही करके बाहर निकलेंगे तो एक लंबी दीवार है, ऊंची दीवार है, उस पर महल तामीर किया गया है जबले कबैस। तो वहां पर सरकार चढ़कर शक्ल कमर किए थे, आज वहां बादशाह वक्त का महल तामीर किया गया है। तो लिहाजा एक मालूमाती चीज तो तुम्हें मालूम हो गई। अब मैं फिर किसी और सवाल की तरफ बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। कुछ भी दे सकते हैं, बड़ों को भी मालूमात है, छोटों को भी मालूमात है। सहाबा के साथ सरकार ने चंद जंगों में शरीक फरमाया। किस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदानी मुबारक शहीद हुआ है? जंगे वो दो आवाज आएंगी, दो वहां से भी आवाज, यहाँ से भी। जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग थी, जंगे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। 313 सहाबा ने
धावा बोला था हजारों के काफिलों पर, अरब के शूरमा बहुत बड़े ताकतवर सब जहन्नम रसीद हो गए थे, लेकिन कुफार और मुशरिकीन में ऐसा बलबला जज्बा था, हमें हजारों की तादाद में रहकर 313 को हार डालेंगे, बदला लेना का। तो उस वक्त क्या करें, ये प्लान ऐसा बनाया, एक ऐसी जंग लड़ेंगे, आज सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंग में हम खत्म कर देंगे माज़अल्लाह। तो अब उन्होंने जंगे ओहद में वो मामला पेश आया जब एक काफिर ने तीर, सहाबा तो सब अपने सीनों को सामने रखते थे, फिर भी एक तीर चुप कर सरकार के दंदा ने मुबारक को शहीद कर दिया। खून वहां से रास्ता हुआ निकला। उस वक्त जिब्रील अमीन से रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, आज मेरे महबूब का खून का खतरा जमीन पर गिर जाए तो फिर मैं जमीन के किसी हिस्से पर गिला पैदा नहीं करूंगा। अब ये सुना था, जिब्रील में भी लरस गए, लेकिन एक नौजवान सहाबी थे हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने सरकार के होठों पर अपना होठ रखकर वो सारे खून को चूस लिया, जबकि खून पीना हराम था। सरकार बानी शरीयत है, सह रहे हैं, खामोश हैं, इतना चूसा कि सरकार के लबे मुबारक सफेद हो गए। सरकार ने सीने से लगाया और दीगर सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, अगर दुनिया में किसी जन्नती नौजवान को देखना चाहते हो तो वो मालिक को देख लें। तो दंदा ने मुबारक का जवाब भी हमें मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों को भी प्राइज दिए जाएंगे। तो ये क्विज से पता क्या चलता है, ये तोहफे तहफ़ देखकर लालच नहीं है, बस एक जज्बा तुम्हारे में लाना चाहते हैं तो अपनी मालूमात को बढ़ा लो। अपनी, क्योंकि दुनिया का इल्म दुनिया तक रह जाता है, दीन का इल्म खबर में भी काम आता है, हश्र में भी हमें काम आता है। क्यों ना उस इल्म की तरफ हम तवज्जो हासिल करें जो हमारी दुनिया में भी फला है और आखिरत में भी फला है। इंशाअल्लाह हर मौके पर इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करेंगे जिसमें तुम्हें एक जज्बा और शौक और पैगाम दिया जाएगा कि आप खुद शिरकत कर सकते हैं। इट इज वन वे ट्रैफिक नहीं, खाली बयान ना करो, एक जने दूसरे सुनोगे नहीं, वन टू वन टॉक कैसा करता। तो लिहाजा ये प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और सिर्फ शरीफ पढ़कर फातिहा खानी देकर फौरन लंगर का एहतमाम